पढ़ाई जिहड़ी मर्जी करो, जिहड़ी मर्जी अहुदे ते इंसान पहुंच जाए, पर जे कोई गुरमत नहीं है तो अपने अहुदे दे नाल इंसाफ नहीं कर सकता। जे डॉक्टर होगा तो किडनियां बेचेगा, जे इंजीनियर होगा तो आपको पता है कि जिस तरह करप्शन चलती है, पर जे उहदे विच किते गुरमत दा किनका भी होया तो अपने हकों तो बाहर नहीं चलेगा, तो किसी दे धन माल ते हक नहीं रखेगा। सो मैं बहुत बहुत आपके नगर निवासियों का धन्यवाद करते हैं कि आप जी ने बड़े वधिया ढंग के नाल धन धन श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाने का उपराला किया है। और मैं धन्यवाद करता सारे सत्कारयोग सरदार मेजर सिंह जी प्रिंसीपल गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल नारायणगढ़ का, जो अज बच्चे लैके आए हैं आप जी पास, और ये बच्चे इन्हों की मेहनत का फल है। मैं रस्ते च इन्हों का विचार कर रहा सी कि असी राह दे भाई महल सिंह नूं सुन रहे सी, और उस समय सुनते सी जो उन्होंने दाढ़ी भी नहीं सी आई छोटी उम्र के, और अज वो कितने पहुँच चुके। मैं सोच रहा सी कि ये बच्चे जो भाई साहब नाल लैके आ रहे हैं, और इन्हों पता लग जाए सही एक जगह ते मुकाबले हो रहे हैं, और बच्चों उत्थे लैके पहुँच जाते हैं, भावें आनंदपुर साहब होए भावें चंडीगढ़ होए। और आप पिछले दिन श्रोमणी कमेटी के मुकाबले इन्होंने पंजाब के पहला स्थान प्राप्त किया है, और इन्हों की मेहनत इन्हों की मार्गदर्शक है। सो तुहाडे पिंड दे वासी ने, और मैं धन्यवाद करता इन्हों का जिथे उत्थे धन्यवाद करता कि आप जी ने संगतां दे दर्शन कराए ने। असी करीबन 20 साल तो पिंड चीचा विखे असी लंगर चले गुर शबद संस्था चला रहे हैं, जिहड़े असी सारे पंजाब दे विच 4 केंद्र बना के
गुरमत का प्रचार ते प्रसार जिहड़ा है वो कराउण दी कोशिश कर रहे हैं नौजवानों ते बच्चियां दे विच। आप जी का पिंड थोड़ा दूर है, इत्थे सानूं कदी आउण दा मौका नहीं मिलिया। सो कोशिश करांगे साडे प्रचारक वीर इत्थे भी पहुंचण। लागे लागे रणी के रणगढ़ के लागे कौंके पिंड घरेंडा घरेंडी भगना ये सारे पिंड कवर साडे प्रचारक वीर करते तकरीबन 20-25 पिंडां नूं असीं कवर करते हैं। सो साडा मकसद इहो ही है कि वध तो वध गुरु की गल जिहड़ी है गुरु की मत जिहड़ी है संगतां तक जरूर पहुंच जाए। जो खजाने के रूप में सानूं गुरु दे गए ने साडा हिम्मत ते साडी मेहनत यह है कि असीं इस खजाने को खोल लीए और खजाने से कुछ ना कुछ ले लीए तो अपनी जिंदगी सफल हो जाए। पढ़ना ठीक है, पढ़िए जिन्ना मर्जी पढ़िए, वध तो वध पढ़िए, चंगी गल है। पर पढ़ो तो अगला स्टैप है समझण दा, गुरु का हुक्म की है और समझण तो बाद है विचारन दा कि विचार की है। उस तो अगला हुक्म है अपनी जिंदगी दे विच ढालण दा और उहदे अनुसार अपने कर्म करन दा जो गुरु साहब साडे ते बख्शीश करके गए ने। सो मैं धन्नवाद है समूह संगतां दा, इत्थों दे प्रबंधक वीरां दा और इत्थों के गलती साहबाना का जिन्होंने उपराला किया है और गुरु नानक साहब का गुरपुरब मनाया है। दीवान गुरु साहब की बाणी है बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेल। जो तक असीं अपने बच्चों को अपने वड्डियां दीयां कहानियां उन्हां दे कीते हुए काम नहीं दस सकते तो उन्होंने किवें पता लगेगा। ये गुरपुरब ये तो बनाने का ढंग ही है जिथे साडे रागी वीरां ने बहुत वधिया आवाज के बड़े मधुर शब्द आप जी साझे किए ने, गुरु की बाणी साझी की है। कथा विचारणा भी आप साझियां करते हैं, कविशी भी साझियां करते हैं। गल यही होंदा है कि साडा जिहड़ा गुर इतिहास है जिहड़ा सिख इतिहास है वो साडा जिहड़ा है संगतां तक पहुंच जाए सही तरीके दे नाल, सानूं पता लग सके साडे वड्डियां ने साडे लिए की कीता और साडा की फर्ज बनता है अगे चलण दा। सो मैं धन्नवाद समूह साध संगत दा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठी प्यारी साध संगत जी, आओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ते जिथे उन्होंने दे आगमन की अत्यंत खुशी है, उथे मेरे को शब्द नहीं कि जिथे मैं बचपन के 28 साल गुजार के तुसा मैनू गुरमत की विद्या दे के इत्थे जवान करके तोरिया, अज फिर दोबारा मैं आप जी की असीस लैण वास्ते इत्थे पहुंचा। आओ छोटे छोटे विद्यार्थियों के नाल जिन्हां ने ये तुहाडी असीस है संगत दी, ये सच्चाई है कि इस असीस ते इस बख्शीश दे नाल जे कोई अज दुनिया के अंदर प्राप्ति है, जे कोई मेजर सिंह नूं जानदा है तो वह डल्ले के नाम में जानता है। ते आओ मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे अंदर इन्ने के बलबले खुशी है कि मेरा मन बोल नहीं सक रहा। आओ मैं अपने विद्यार्थियों को धन मिलाना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बिना दोष तो लैंदी जिंदगी बानी नीरे होके सुन ले बात नसीबानी जी दाता नीरे होके सुन ले बात नसीबानी आयो तेरे दर पे शीस झुकावा मैं मेरे गरीब दा दुनिया न
करे तां दुनिया नवीं दसावां मैं। ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਉਪਾਸ਼ਕ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਨੰਦਕਾਰ ਰੂਪੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਲਾਇਆ। ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 550 ਸਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਬਾਹ ਖੜ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਨਨੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਹੈ तो इस्त्री करके समाज है, इस्त्री करके ही परिवार है। ते ये जड़ियां धीआं ने बाहर का मारिया है। आज समाज के अंदर बचपन तो लैके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कोई नर्सरी तो पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे नर्सरी तो पढ़ रहे हैं, कोई हुण एडमिशन हुई है, पर इन्हां ने 3rd क्लास तो लैके अज तक ये बेटी जिहड़ी अगे बोल रही थी, अज शायद इन्हां दा कोई आवाज भी ठीक नहीं क्योंकि रजेवे बहुत रहिंदे आ। 3rd क्लास तो बच्चा पंजाबी सीख लैंदा है। मेरे स्कूल में बाहर स्कूलों का तो पता नहीं, ठेठ पंजाबी पढ़नी चालू करता। 3rd क्लास तो लैके 8th क्लास तक इस बच्ची ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 20 ਫਸਟ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, 20 ਫਸਟ ਇਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ, 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੱਥਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ।
ਗੁਰੈਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਬੱਚਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਹੋਲੀਹਾਰ ਸਕੂਲ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੰਘੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਸਲਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਆਇਆ। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਡੱਲੇਕਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 28-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਥਾ ਚੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਵਿਖੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ? ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਕਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖੋ 30 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਵੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਗਰੀਬੀ ਚੰਡੀ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਨਾਨਕ, ਮੈਲ ਮਨਾਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਨਕ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ
ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੋ ਨਿਆਰੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ, ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜੰਮੀ ਤੇ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ, ਨਾ ਝੱਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਜੇਡੀ। ਤੇਰਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਤਾਈਓਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਕੌਤਕ ਨਿਆਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਇਸ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਗ ਲਾਏ ਮਾਤ੍ਰਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਗ ਲਾਏ ਮਾਤ੍ਰਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਮੁਖ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਮੁਖ ਨੂੰ।
मोबाइलों से भी हर एक ने शेयर किया होगा बधाई। इत्थे भी बोलिया जा रहा है गुरु घर के अंदर बधाई। सच जाने कौड़ा सच है, बधाई उदों वधना है जदों असीं गुरु के ज्ञान नूं हासिल करके जावांगे। कोशिश करिए पिछले समय के अंदर जे कोई असीं गुरमत संबंधी जानकारी नहीं, जे बाणी का पाठ नहीं करते या कोई मन दे विच कोई औगण आ महसूस हुंदा है, पर उन्होंने अज छड्डीए फिर असीं समझांगे कि बधाई अगे वधे। बधाई शब्द तां ही है। कोशिश करिए गुरु नानक पातशाह तो उपदेश लैके अपने जीवन दे विच कुछ ना कुछ अंश जिहड़े कमाए जाण ताकि साडा जीवन अगे वधे ते सानूं कोई कहे कि ठीक है बधाई होवे। तुसीं इतिहास भेट बहुत मारा दित्ती है। तुहाडा मैं एक आया होया कदम सिर मत्थे ते जी आया नूं मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा कि वीर कोई जावे ना। मैं पिछले दिन आया सी ते ਜਿਹੜੀਆਂ निशान साहब चढ़ाया सी ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਆਇਆ ਨਾਲ ਏਜੀ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु नानक पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े दियां लख लख बधाइयां सारी संगत नूं। बहुत खुशी हुई आ गुरु नानक पातशाह ने कीती आ कि एक जंकारा लाना है कि मैं ते खबर सुनी नहीं अज दो तीन सिंहां तो खबर सुनी आ कि कानून तिन्ने रद्द हो गया ते बहुत खुशी आ गुरु नानक पातशाह दे गुरपुरब दी ते बड़ी मालक ने कृपा की। एक जंकारा किसानों के नाम से छड़ना दे गज बच के बोले बच्चा ने कमिशनी मैं लिखी सी कि किसानों नाल कहती है तेरे दिन माड़े दी सरकारे। वो शायद मैं इसे करके नहीं बोली कि वो सरकार साड़ी मन गई है, वो ताड़ी जित है, पंजाब की जित है, वो बाबे नानक की जित हुई है। इस करके अज बड़ा वड्डा साडे वास्ते खुशी का दिन है। उधर करतारपुर का वाघा भी अज खुला है तो इधर मोदी ने भी अगल आ गई है कि पंजाब से जड़ा ना बह गया सी ना हत्थां ते जाके दास भी उत्थे जाके काफी दिन ला गए असीं अपने विचार भी पेश कीते सी ते अज ये खुशी जिहड़ी है अपने नगर च साझी कर रहे हैं। सानूं रस्ते च आउंदे पता लगा सी क्योंकि सवेर ते अंधेरे होण कारण मोबाइल नहीं चैक कीता पर पता लग गया। वो वीर ने खुशी साझी कीती है, तुहाडी खुशी है, तुहाडे गुरु नानक ने तुहाडे ते मेहर कीती है। होर वेखो सारा भारत वसदा किसी ने उदम नहीं किया ते जिद्दन तुसीं पंजाब हिंद पाकिस्तान की गल हुई है ते ये पंजाब सी जिहड़ा छातियां ढा के खलोता सी ते पंजाब दी ही सब तो ज्यादा दुर्गता इन्हां लोकां ने कीती ते पंजाब दा काम सी कि हिंदुस्तान नूं राज लैके देना। जे पिछां थोड़ा जिहा चले जाइए ते गल गुरु नानक तो स्टार्ट हुंदी है आज़ादी दी। इस करके सारे आपां वधाई दे हकदार हैं कि तुसीं सारिਆਂ ने सहयोग दिता ते इसे तरह चढ़दी कला दे विच एक इतिहास बन गया सारी दुनिया दे अंदर भी कि पंजाब सो अगे लगा सी ते दिल्ली दे हकड़े जाके बैठा सी ते ओने ये जंग जिहड़ी जित के खुशी हासिल कीती सी ते वो भी अज गुरु नानक दे प्रकाश पुरब दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते सर भाई मेजर सिंह जी आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਵਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 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 एक मिनट आगे आ जाओ बाबा जी थोड़े तू अगे नो जो डॉक्टर साहब ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਕੁ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਲਾਉਣਾ,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਸਟ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਕਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ 552ਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਨਾਉਣ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਤੇ, ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਨਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।